So we were going to see that is the barriers to effective counseling. इकडे बघा आपण काय बघतो barriers to effective counseling. There are the four main barriers are there. Which are कुठले four main barriers? कुठले सांगा? First, pharmacist related barriers. Then second one, patient related barriers. Then third, and fourth one, miscellaneous. In that previous class we had seen the that is first one, pharmacist related barrier. In that we had seen that is first is lack of the what, lack of professional competence, then lack of effective communication, then the counseling to the patient relatives, that is caregiver. Then we had seen the time and the workload pressure on the pharmacist. Then after that we had seen the patient related barriers. Patient related barriers कोणते कोणते आहेत? Literacy and cultural differences, then lack of interest, then physically challenged patients, lack of the trust and gender differences. Then after that we are going to start there is the organization related barrier, right? Organization or pharmacy related barriers. तुम्ही आता जर काय कॉम्पिटिशन आहे तुमच्याकडे कॉम्पिटिशनला जरी पार्टिसिपेट जरी केलं ना तर तुम्हाला ते सर्टिफिकेट त्याचं तुम्हाला भेटणार आहे. सर्टिफिकेट ते कायमस्वरूपी राहतं तुमच्याकडे. म्हणजे जरी प्राईज तुम्हाला नाही मिळालं तरी ॲटलीस्ट सर्टिफिकेट राहतं आपल्याकडे आणि त्याचे सर्टिफिकेट असतं. परत पद्धत जेव्हा तुम्ही आता कुठे जॉबला वगैरे जाता किंवा कशासाठी पुढे जेव्हा तुम्ही ॲप्लिकेशन वगैरे करता कुठल्या कॉर्पोरेट जॉबसाठी वगैरे किंवा आता आपल्या इथे पण हे होतात कॅम्पस हे होतात. आता तुम्हाला माहिती लास्ट इयर पण झाले होते आपल्याकडे कॅम्पस जवळ डिप्लोमासाठी पण आपल्याकडे कंपन्या येत असतात. सो त्याला पण तुम्ही जे सी व्ही वगैरे तयार करता तुम्ही तेव्हा कॅम्पसला वगैरे तेव्हा त्या सी व्हीमध्ये पण तुम्ही मेन्शन करता करू शकतो. म्हणजे आपण मेन्शन की आपण इथे त्याचं पार्टिसिपेशन केलं होतं आणि त्याला सी व्हीसोबत म्हणजे तुम्ही जोडू शकता. जे तुमचे सर्टिफिकेट्स वगैरे जे काय असतील ते सी व्हीसोबत तुम्ही अटॅच करू शकता. त्यामुळे सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करा. पार्टिसिपेशन महत्त्वाचं. तुम्हाला ते सर्टिफिकेट भेटणार आहे पार्टिसिपेशन केली की त्याच्यामध्ये. आलं लक्षात? Okay, then see first is organization related barrier. In that first is privacy and the trust. So discussing regarding the health issues and the that is counter it is discovered by the majority of the patients means the patients are there so they are not familiar with the pharmacy environment. So sometimes that is it feels them that is awkward like that situation feels so they are not discussing the health issues. Then patient counseling requires an independent dedicated counseling area where that privacy of that patient that can be guaranteed and especially that embarrassed patients are there they are hesitant to discuss the health problems openly. Then that is the there is a what happens there is a non-availability of the counseling section in the pharmacy. So that is acts as a barrier to counseling. So ते काय आहेत तर ते barrier आहे counseling मध्ये. Organization that is pharmacy related barrier. That first privacy and the trust. Then second one it is the write down policies, procedures and practices. Second one is the policies, procedures and practices. So आता हे काय आहे बॅरियर तर पेशंट काउन्सिलिंगसाठी पेशंट काउन्सिलिंग दॅट रिक्वायर्स फार्मासिस्ट ॲक्टिव्हिटीज अँड इट सेट द प्रोसिजर्स अँड प्रॅक्टिसेस that to take care of the patient counseling. So that is lack of the such practices that is the barrier in the patient counseling. म्हणजे आता पेशंट काउन्सिलिंगसाठी काय लागतं की पर्टिक्युलरली म्हणजे काय करावं लागतं एक म्हणजे पेशंट काउन्सिलिंगची जी प्रोसिजर किंवा असेल स्टँडर्ड प्रोसिजर असेल किंवा
पेशंट काउन्सिलिंग आहे हे कसं केलं पाहिजे, जो एक त्याच्यासाठी एक पॅरामीटर आहे तो डिझाईन केला गेला असला पाहिजे. अँड that is lack in this activity, that is the barrier. Then next we write down physical barriers. Write down आता फिजिकल बॅरियर्स मध्ये काय असतं म्हणजे आता काय असतं काय ठिकाणी नॉइझी वगैरे कंडिशन्स असतात. आता आवाज वगैरे आता सपोज आता माझा आवाज लास्टपर्यंत ऐकायला येत नसेल तर त्याच्यामध्ये बॅरियर काय आहे, फॅन चालू असतं ते बॅरियर आहे, किंवा अजून दुसरं बाहेर कुठे काय चालू असेल काम वगैरे एखादं असतं तर ते त्याचा आवाज येत राहण्यानंतर ते काय म्हणतात ते बॅरियर झालं. सो ते म्हणजे झालं फिजिकल बॅरियर. दॅट इज हे बॅरियर काय करतात, रिड्यूस करतात कम्युनिकेशन अपॉर्च्युनिटीज फॉर दी कम्युनिकेशन, की त्याच्यामध्ये काय असतं डिस्ट्रॅक्टिंग नॉईज, देन पुअर लायटिंग, डर्टी, अनटायडी काउन्सिलिंग एरिया, अनकम्फर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट. सो दीज आर द फिजिकल बॅरियर. हे फिजिकल बॅरियरमध्ये येतात. दॅट इज द डिस्ट्रॅक्टिंग नॉईज इज देअर. देन जो एरिया असतो दॅट इज दी अनटायडी एरिया, अनकम्फर्टेबल एरिया की जिथे सिटिंग अरेंजमेंट आहे. सिटिंग अरेंजमेंट काय नसते, व्यवस्थित नसते. आता सपोज जर तुम्ही क्लासरूममध्ये कसं व्यवस्थित बसता, ते जर काय नसतील तुम्हाला व्यवस्थित बेंचेस बसायला नसतील, जर असे बेंच काय असतील एक तुटलेला वगैरे जर बेंच असेल वरती त्याच्यावर डेस्कच नसेल तर यू विल फील अनकम्फर्टेबल. अशा प्रकारचे समजा सिटिंग अरेंजमेंट जर फार्मसीमध्ये असेल सो दॅट इज ऑल्सो दी बॅरियर. तो झाला फिजिकल बॅरियर झाला. देन नेक्स्ट इज दी फोर्थ वन इज मिसेलेनी. व्हॉट आर दी मिसेलेनियस बॅरियर्स आर देअर इन दॅट इज त्याच्यामध्ये काय येतं की दॅट इज इकॉनॉमिकली जे काय असतं इकॉनॉमिकली दॅट मच नॉट स्ट्रॉंग, अनइकॉनॉमिकल अँड दी लॅक ऑफ द रेग्युलेशन्स. इन दॅट मिसेलेनियस बॅरियर्स त्याच्यामध्ये फायनान्शियल डिसइन्सेंटिव्स अँड लॅक ऑफ रेग्युलेटरी गाईडलाईन्स. हे बॅरियर्स वगैरे जे सर्व आहेत ते साईडमधूनच करा तुम्ही प्रिपरेशन करताना, प्रेझेंटेशनमधूनच करा एक्झामसाठी प्रिपरेशन करत असताना. आता फायनान्शियल डिसइन्टेन्सिव्ह त्याच्यामध्ये आता पेशंट काउन्सिलिंग आहे ही प्रोफेशनल ॲक्टिव्हिटी आहे ज्याच्यामध्ये काय आहे दॅट इज एज्युकेशन, नॉलेज अँड स्किल्स ऑफ द फार्मासिस्ट दीज आर इन्व्हॉल्व. आता राईट नाव प्रेझेंटमध्ये राईट नाव जर बघितलं तर पेशंट काउन्सिलिंग पे करतात फार्मासिस्ट. सो दॅट इज दी फ्री ऑफ कॉस्ट. ते फ्री ऑफ कॉस्ट केलं जातं. फार्मासिस्ट कुठल्याही प्रकारचे चार्जेस आकारत नाही पेशंट काउन्सिलिंगसाठी सेपरेट. सो दॅट इज दी फायनान्शियल डिसइन्सेंटिव्ह. ह्याला म्हणतात फायनान्शियल डिसइन्सेंटिव्ह. फायनान्शियल डिसइन्सेंटिव्ह हे नाव लक्षात ठेवा की दॅट डिमोटिवेट द फार्मासिस्ट विच लीडिंग टू हिज पुअर इन्व्हॉल्वमेंट अँड हेन्स ॲक्ट ॲज अ बॅरियर टू पेशंट काउन्सिलिंग. सो हियर इन दिस केस व्हॉट दी फार्मासिस्ट थिंक. आता त्याच्यामध्ये काय नाही आहे सेपरेटली असे पैसे कुठले घेतले जातात फार्मासिस्ट जेव्हा पेशंटला काउन्सिलिंग करत असतात तेव्हा. सो इन दॅट केसेस फार्मासिस्ट थिंक्स दॅट इफ आय डिडंट गेट एनिथिंग फ्रॉम दिस काउन्सिलिंग किंवा फार्मासिस्ट विचार काय करणार जर मी माझा एवढा वेळ देत आहे त्या पेशंटसाठी त्या काउन्सिलिंगसाठी आणि जर म्हणजे एवढा वेळ देऊन काय होत नसेल म्हणजे त्याला सपोजचे काही म्हणजे जे काय मिळणार मेडिसिन जे देतात त्याच्यात काय पैसे मिळतील तर म्हणजे सेपरेट काय पैसे काउन्सिलिंगचे वगैरे मिळत नाही. सो त्याच्यामुळे फार्मासिस्ट काय होतात डिमोटिवेट होतात आणि दॅट इज ॲक्ट एज अ बॅरियर फॉर दी पेशंट काउन्सिलिंग. And the lack of regulatory guidelines. So there are the no any specific guidelines to support and favor the patient counseling. त्याच्यामध्ये अशा कुठच्याही प्रकारच्या काय नाही आहेत गाईडलाईन्स नाही आहेत की ज्या पेशंट काउन्सिलिंगला सपोर्ट करत आहेत. दॅट इज दी लॅक ऑफ रेग्युलेटरी गाईडलाईन्स. सो दीज आर दी मिसेलेनियस बॅरियर्स. हे झाले मिसेलेनियस बॅरियर्स झाले की ज्याच्यामध्ये काय येतं फायनान्शियल काय येतं फायनान्शियल डिसइन्सेंटिव्ह. फायनान्शियल डिसइन्सेंटिव्ह की इन दॅट म्हणजे पेशंट काउन्सिलिंग राईट नाव इट इज ॲट द फ्री ऑफ द कॉस्ट. फार्मासिस्ट that is no charge any fees from the patient that demotivates the pharmacist and his poor involvement and it
is act as a barrier, and lack of the regulatory guidelines, that is there are the no specific guidelines to support and favor the patient counseling. So these are the miscellaneous barriers. Then okay, so that in the barriers we had seen there are main 4 barriers. मेन काय आहेत 4 बॅरियर्स आहेत त्याच्यामधले कुठले कुठले आहेत. फर्स्ट आहे फार्मासिस्ट रिलेटेड बॅरियर आहे, सेकंड पेशंट रिलेटेड बॅरियर आहे, थर्ड ऑर्गनायझेशन ऑफ कम्युनिटी फार्मसीच्या रिलेटेड जे काय बॅरियर येतात ते, आणि फोर्थ वन मिसेलेनियस बॅरियर. देन नेक्स्ट इज आता बघा पहिलं फार्मासिस्ट रिलेटेड बॅरियर, त्याच्यामध्ये फर्स्ट काय आहे लॅक ऑफ द प्रोफेशनल कॉम्पिटन्स. मीन्स इन that is the sometimes pharmacists didn't having the knowledge about the medications, about their side effects, and sometimes pharmacists didn't know that how to respond to the particular situation. So that is lack of professional competence. Then next we had seen that is the lack of the effective communication. Sometimes there is a pharmacist is unable to communicate good with the patient, that he has a lack of the body language, tone of voice, eye-to-eye contact. Then counseling the patient's relatives or caregiver. So it is necessary to counsel the patient's caregiver, because that caregiver are there in something stress. ते कशामध्ये असतात, पेशंटची काळजी घेणारे जे असतात caregiver, ते स्ट्रेस सिच्युएशन्समध्ये असतात. सो फार्मासिस्ट should understand the patient situation as well as family background. Then that is that case मध्ये pharmacist should counsel them caregiver emotions, stress, burden, attitude towards the patient illness. So that is the counseling the patient's relatives. Then next is after that time constraints and workload pressure is there. So in that is pharmacist is not having sufficient time, pharmacist is busy, then that is lots of the work is there for the pharmacist. So that is the barrier. Then next काय बघितलं आपण पेशंट रिलेटेड बॅरियर, त्याच्यामध्ये काय आहे literacy and cultural differences. That is the patient low level of the education, it is act as a barrier. Then that is the cultural issues, that is the prejudices are there. Then we had seen that is the lack of interest, means patient is not having the interest in the listening or in the counseling. Patient का काय नसतो, interest नसतो counselingच्या ह्या प्रोसेसमध्ये. Patient is aware about that counseling. Then for see physically challenged patients, means those patients who are having the hearing problem, then vision problem, then the patients are there who can't talk. So in that cases that pharmacist having the sufficient skill. Pharmacist कडे काय असले पाहिजे, sufficient skills असले पाहिजे काय करण्यासाठी की त्या पेशंटला समजावून कशा प्रकारे बाय युजिंग ऑफ दी बॉडी लँग्वेज फार्मासिस्टने समजावून सांगितलं पाहिजे इन केस ऑफ फिजिकली चॅलेंज पेशंट्स. देन लॅक ऑफ दी ट्रस्ट अँड दी जेंडर डिफरन्सेस. सो लॅक ऑफ दी ट्रस्ट मीन्स जी कम्युनिटी आहे किंवा पेशंट आहेत, सो दे आर नॉट इझिली ट्रस्ट ऑन दी फार्मासिस्ट, त्याच्यावरती फार्मासिस्टचा ट्रस्ट नसतो. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट दॅट इज ही शुड क्रिएट दी ट्रस्ट अमॉंग दी पेशंट, की त्या पेशंटमध्ये काय केला पाहिजे, ट्रस्ट क्रिएट केला पाहिजे. देन नेक्स्ट इज जेंडर डिफरन्सेस, मीन्स लाईक दॅट वुमन्स आर देअर, सो वुमन्स आर फीलिंग दी शाय टू टॉक दी गायनाकोलॉजिकल इश्यूज आर देअर विथ दी मेन इन दी फार्मसी. सो इट इज that should appoint the some woman in the pharmacy. आता हे आपण त्याचे पुढचे स्ट्रॅटेजीज बघणार आहोत काय आहेत त्या. देन वी हॅड सीन दी ऑर्गनायझेशन, दॅट इज दी फार्मसी रिलेटेड बॅरियर कुठले कुठले असतात. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे प्रायव्हसी अँड ट्रस्ट. इन दॅट काउन्सिलिंगसाठी काय असलं पाहिजे, सेपरेट एरिया असला पाहिजे. देन पॉलिसीज, प्रोसिजर्स अँड प्रॅक्टिसेस, दॅट इज दी this lack of the policies are there, and physical barriers, that is a noise are there, then a dirty untidy environment is there. Then miscellaneous barriers in that financial disincentive and lack of regulatory guidelines are there. So these are the miscellaneous barriers. Then now after that next I have point, write down strategies to overcome the barriers.